ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ دشمنی کے حوالے سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ سے دشمنی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ سندھ دشمنی کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ابھی سندھ کے عوام جو ہے وہ اس صدمے سے، اس کرب سے، اس تکلیف سے باہر نہیں نکل آئے تھے۔ ابھی تک ان کا وہ زخم جو ہے پوری طریقے سے نہیں بھرا تھا، جو زخم، جو تکلیف، جو صدمہ انہیں خود پاکستان پیپلز پارٹی نے دریائے سندھ کا سودا کرنے کی شکل میں دیا تھا کہ ایک نیا زخم، ایک نئی تکلیف، ایک نیا کرب جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی شکل میں انہیں دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ ایک توپ کا گولہ ہے جو کہ انہوں نے خود سندھ کی ثقافت پر پھینک کے اسے تباہ برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک شب خون مارا ہے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے خود سندھ کی کلچر کو، اس کلچر کو جو کہ سندھ کی شناخت ہے، سندھ کی پہچان ہے۔ یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سندھ کے تمام درسگاہوں کے سربراہوں کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے درسگاہوں میں جو بھی سرکاری تقریب منعقد ہو، اس تقریب میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی انعام کے طور پر جو ہے نہ تو سندھی ٹوپی دی جائے، نہ ہی سندھی اجرک انہیں پہنایا جائے، نہ ہی اس کی کوئی تشہیر کی جائے۔ اگر اس نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی کسی نے کی تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کا جب اجرا کر دیا گیا اور جب اس کی اطلاع سندھ کے عوام تک پہنچی تو سب میں ایک غم و غصے کی لہر سندھ حکومت کے خلاف بالخصوص اور وزیر تعلیم سردار علی شاہ کے خلاف بالعموم جو ہے وہ غم غصے کی لہر جو ہے ان میں پھیل گئی، اور خود سندھ کے دانشوروں نے جو ہے اس پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کس قسم کا وزیر تعلیم ہے۔ وزارت تعلیم جو ہے وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ہر صوبے کی جو ثقافت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ کس قسم کی وزارت تعلیم ہے جو کہ سندھ کو اس کی شناخت سے ہی محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ سندھ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان دانشوروں کی طرف سے جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سردار علی شاہ کو وزارت تعلیم کے منصب سے فوری طور پر بے دخل کیا جائے۔ ایسا شخص جو ہے وزیر تعلیم کے منصب پر رہنے کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے جو کہ صوبے کی ثقافت کا، صوبے کی روایات کا دشمن ہو۔ یہ سندھ دشمنی کی سب سے بدترین مثال ہے کہ سندھ کو اس کے ثقافت سے، اس کی روایت سے جو ہے خود ان کا اپنا وزیر تعلیم سردار علی شاہ جو ہے وہ محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سندھ کے عوام کے اس غم و غصے کی اطلاع خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہوئی، اور خود فریال تالپور صاحبہ کو، اور خود سب سے بڑھ کر سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو، تو اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری سندھ حکومت حرکت میں آ گئی، اور سب نے جو ہے وہ وزیر تعلیم سردار علی شاہ سے اس کی بہت ہی سختی سے بازپرس کی، ان کی سرزنش کی کہ یہ انہوں نے کیا بونگی ماری ہے، انہوں نے کیا یہ بچکانہ حرکت کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر دی۔ اس کے بعد سردار علی شاہ کو جو ہے وہ وضاحت کرنی پڑی کہ اجرک ऐं टोपीअ ते पाबंदी छो हणंदुसि। मुंहिंजो मक़सदु इहो हो त हिकिड़ी तक़रीब में आऊं उते वियुसि, उन तक़रीब में उते नंढड़नि ॿारनि खे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ॿाहिरि बीहारे ऐं उन्हनि खां गुलनि जूं पतियूं पिण निशावत थियूं, ऐं उन खां पोइ जेके अफ़सरान हुआ उनखे तोहफ़ा तोइफ़ ॾिना पिया विया, जिन में टोपियूं बि हुयूं, अजरकूं बि हुयूं, सभु हुया, ऐं गुलदस्ता बि हुया, बुके बि हुया। त मुंहिंजो उते सवाल इहो हो त इहे पैसा जेके हेडमास्टर वटि आहिनि या प्रिंसिपल वटि आहिनि, उनजे अकाउंट में जेके अचनि था त उहे ॿारनि ते ख़र्च थियणु खपनि, बजाए इन जे जो तव्हां ख़ुशामती कल्चर कयो, ऑफिसरनि खे पारायो, टीओ तहलका एजुकेशन ऑफिसर वञे त उनखे बि अजरक पाराई वञे या टोपी पाराई वञे, या उनखे गुलनि जूं पतियूं निशावर कयूं वञनि, या उनखे गुलदस्ता ॾिना वञनि, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वञे, त इहो हिकिड़ो रवाज थी वियो असां वटि। ऐं उन में ॿारनि खे ॿार वेठा आहिनि साम्हूं, जिन जा मिसकीन माइट पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल में मोकिलीनि था, त उहे उते वञी ॿार पंहिंजी तइलीम कराइनि त उते ॿ पीरियड जेके आहिनि ॿारनि जा बंदि,
ऐं उते असां हिक ॿिए जी ख़ुशामद मंझि असीं उते तक़रीबूं पिया रखूं त असां इन ख़ुशामदी जेको असांजो जेको कल्चर आहे ॿिए खे ख़ुशि करण वारो ऐं उन में असांजी सकाफ़त खे आउं नथो सम्झां त को इन में को लोॾो आहे या को नुक़सानु आहे। उनके इस नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं था। अब स्क्रीन पर दे रहे कि नोटिफिकेशन से क्या लिखा है, इसमें साफ तौर पर जो है पाबंदी आयद की है कि कोई गिफ्ट के तौर पर जो है ये जो सिंधी अजरक और सिंधी टोपी ना दी जाए। ये सिंध दुश्मनी नहीं तो और क्या है? ये कोई उनका ज़बानी बयान तो नहीं कि वो कहे कि मेरे बयान को जो है वो सयाक व सबाक से हट कर जो है वो मीडिया ने जो है वो नशर किया है या मीडिया ने उससे तहरीर किया है। ये तो उनका नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे वो कैसे इनहराफ कर सकते हैं? उनसे गलती हो गई या उन्होंने दानिस्ता जो है सिंध के कल्चर पर जो है वो शब खून मारने की कोशिश की है। इससे ज़ाहिर होता है कि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जहन है, वो उनका जो माइंड सेट है, ये नोटिफिकेशन उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद सिंध से कितनी ज़्यादा मुखलिस है, सिंध की रवायात, सिंध के कल्चर को वो कितना ज़्यादा चाहती है। ये नोटिफिकेशन जो है वो चीख चीख कर ये कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की दोस्त नहीं है बल्कि सिंध दुश्मनी में जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। इसका ज़िंदा सबूत जो है ये नोटिफिकेशन है। गरचे इस पर जो है वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने वजाहत कर ली है, लेकिन उसकी वजाहत को जो है वो सिंध के अवाम, ख़ास तौर से सिंध के दानिश्वर जो है वो उससे कबूल नहीं कर रहे, बल्कि उनका एक ही मुतालबा है कि सरदार अली शाह को जो है वो न सिर्फ वजारत तालीम से उन्हें बेदखल किया बल्कि उन्हें काबीना से ही निकाले बाहर कर दिया जाए। इस किस्म के जो है वो वज़रा जो है वो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदनामी, उनकी रुसवाई, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी का बाइस बन रहे हैं, और ख़ास तौर से सिंध दुश्मनी के हवाले से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है ये नाकाबिले माफ़ी है। गरचे इसको वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सिंध के दानिश्वर जो है वो ख़ुद वज़ीर तालीम के उस वजाहत से मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए अब ख़ुद वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह और ख़ुद बिलावल ज़रदारी, फरियाल तालपुर साहिबा को जो है इसका कोई हल तलाश करना होगा। सरदार अली शाह का ये जो गलती है या उनकी जो है ये जुर्म जो है इतना कोई मामूली नहीं कि उसे नज़रअंदाज किया जा सके या उसे इस वजाहत के ज़रिए जो है उससे रफ़ा दफ़ा किया जा सके। यकीनन सिंध के दानिश्वरों के मुतालबे पर या उनकी अपील पर जो है सरदार अली शाह को जो है काबीना से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तब जाकर जो है सिंध के दानिश्वर जो है वो मुतमईन होंगे, तब जाकर जो है जो एक गम व गुस्से की लहर इनके ख़िलाफ़ इस वक्त दौड़ चुकी है खुद सरदार अली शाह के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो दौड़ जो है वो लहर तब जाके जो है वो थमेगी, वरना जो है ये गम व गुस्सा जो है वो आवाम में बढ़ता ही चला जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जा जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।